ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। यूक्रेनियन कैनेडियन कांग्रेस ने फेडरल सरकार को संकट दौरान यूक्रेनियन की मदद करने की की अपील। सरकार ने कई प्रोग्राम ऐलाने पर कोई वित्तीय सहायता नहीं। यूनाइटेड सिक्स की टीम यूक्रेनिया की लगातार कर रही है मदद। यूक्रेन बॉर्डर से लगाए संगत लई लंगर। 1 अप्रैल तो पूरी तरह वैक्सीनेटेड यात्रियों को कैनेडा पहुंचने लई टेस्ट की नहीं लोड़। यात्रियों लई 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ पब्लिक मास्क पाउणा होएगा जरूरी। ਜਿਹਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। यूक्रेनियन कैनेडियन कांग्रेस का कहना है कि रूसी हमले तो भज्जण वाले लोगों को कैनेडा पहुंचने तो बाद लोड़ींदी मदद नहीं मिल रही। यूसीसी के नैशनल सकत्तर कैसियन सॉल्क्रीविच ने कहा है कि यूक्रेन तो कैनेडा आने वाले लोगों की सहायता करने की योजना काफ़ी दूर नहीं जाती या लोड़ींदे वेरविਆਂ की पेशकश नहीं करती। कैसियन ने कहा है कि कैनेडियन मदद करना चाहते हैं पर सरकार को संपर्क का पहला बिंदु होने की लोड़ होंदी है तो यकीनी बनाना होंदा है कि शरणार्थी पहला थां ते कैनेडा पहुंचने के योग ने। उन्होंने कहा कि असीं 1 या 2 सालों ਲਈ ਰਹਿਣ वाले लोगों के संदर्भ में संघी सरकार तो लंबे समय ਲਈ सहायता की भाल नहीं कर रहा। ना सिर्फ यूक्रेनी कैनेडियन भाईचारे वालों समुचे तौर पर व्यापक कैनेडियन भाईचारे तो बहुत सारा समर्थन है। फैडरल सरकार के समर्थन की तब्दीली की सानू असल लोड़ है। बहुत सारे यूक्रेनियन जिन्होंने कैनेडा आने की अर्जी दी है वो एक विशेष विजिटर वीज़ा प्रोग्राम के तहत अजिहा कर रहे हैं जो उन्होंने 3 सालों ਲਈ काम करन ते अध्ययन करन की इजाजत देगा जदों कि वो घर वापस आउण या ना आउण दा फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग उस थां ते फैडरल सिस्टम ना होने कारण क्रैक्स विच डिग रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुसीं समाजिक बीमा नंबर किवें प्राप्त करते हो, तुसीं सेहत देखभाल किवें हासिल करते हो। उन्होंने नाल ही दस्सिया कि 75,000 तो वध लोग ने वीज़ा ਲਈ अर्जी दी है तो उन्होंने विचों बहुतिਆਂ ਕੋਲ कैनेडा जाने ਲਈ ਵਿੱਤੀ साधन ही नहीं है। बुधवार को इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने कहा है कि कैनेडा उड़ान भरन वाले यूक्रेनियन ਲਈ कुछ बंदोबस्त सेवावां ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ पर उन्होंने दूजे शरणार्थी के बराबर सहायता नहीं मिलेगी। फ्रेजर का कहना है कि सरकार ने अस्थाई रिहाइश या वित्तीय सहायता प्रदान ना करने की चोण की है। उन्होंने वादा किया कि फैडरल बंदोबस्त योजना मुख्य सेवावां की पेशकश करेगी जिवें कि भाषा सिखलाई, स्थिति ते नौकरी लभण च। मंत्री का कहना है कि सरकार यूक्रेनियन कैनेडियन कांग्रेस, कैनेडियन रैड क्रॉस ते 550 होर सैटलमेंट एजेंसियां नाल काम कर रही है तां जो शरणार्थियों नूं स्रोतां नाल जुड़न विच मदद की जा सके। बुधवार नूं एक रिलीज़ विच फैडरल सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि यूक्रेनियन सैटलमेंट प्रोग्राम सेवावां की वरतों करन दे योग होणगे, खास तौर पर स्थाई निवासियों लई राखवे ने। सरकार आने वाले दिनों में टोरंटो, एडमिंटन ते वैनकूवर कौमांतरी हवाई अड्डियां ते अराइवल सर्विस प्रदान करने की भी तैयारी कर रही है जदों शरणार्थियों की आमद की संभावना है। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर यूनाइटेड सिक्स की टीम पूरी तरह इस मानव सेवा दे विच जुटी हुई है। इस वेले यूक्रेन बॉर्डर के उत्ते जिहड़ी यूनाइटेड सिक्स की टीम है वो तैनात है और काफ़ी समय तो वो इन्हां लोगों की सहायता कर रहे हैं जदों दा इत्थे संकट पैदा होया है। और यूनाइटेड सिक्स की टीम का कहना है कि उदों तक वो इन्हां दे नाल जुटे रहणगे जदों तक यूक्रेनियन संकट दे विच ने। लगातार उत्थे यूनाइटेड सिक्स की टीम जिहड़ी है इन्हां दी मदद जिहड़ी करदी रहेगी। आओ देखते हैं किवें यूनाइटेड सिक्स के नुमाइंदे वॉलंटियर्स उत्थे कर रहे हैं सारे लोगों की सहायता। औरन की होली मम होला है कहो कृपान इद वचना मोला। खालसा जी यूक्रेन के बार्डर से खड़े हाँ तो आले दुआले तुसीं देख सकते हैं सेवावां चल रही यूनाइटेड सिख दियां। ये अपना जिहड़ा फूड सीगा ना ये टोटल ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। What's your name? David. Davis is 27 years old. He looks 18 and he's volunteering with us United Six and he's really very excellent sevadar. He's been working very hard. You can see that the lines that are here. ਸਾਡੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। And stop this war because you can see the people who are suffering are children and women. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵੈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ, ਸ਼ੋਰਟ ਰੇਂਜ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ।
ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਵੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਵੀਵ United 6 volunteers taken and the SSF in conjunction with Medical Corp taking medicines, much needed medicine and other equipment onto the other side of Ukraine, and we have the medical staff accompanying them. Please support as much as possible that you can. Here we are. ਆ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। We're here at Ukraine and we've been running around back and forth. We just got back from Lviv right now. There was a bombing in Lviv today around 6:30 in the morning. We took the calculated risk of going back into Lviv and delivering medical supplies to a medical processing center. You know how much it's very hard for me. How long did it take you to get to the border here? We going from 12th of March to the train and go to Ternopil, and we stay in Ternopil for this day. And today we comes from the volunteers bus to the border and comes here. I'm here with my son. He's 9 years old, and with my daughter. She's only 2. She's very scared, and my son too, because a lot of sirens, a lot of shit in our country. Have you ever seen a Sikh before? Have you ever seen? No. Did you know about the Sikh No, religion? no. Didn't know? No, I This is didn't who know. they are, for Yeah. humanity. Our logo there, to recognize the amazing one. Yeah. That's our motto. And Understand. This is who we are. Thanks to you guys. Take care. ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ 1947 ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਬੰਬ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 12-13 ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਡਾਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਧੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੈਸਬੇਰੀ ਰੀਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਸਬੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਸਬੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। BC ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਬੇਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।
ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਬੇਰੀ ਰੀਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ BC ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਨਾ ਪਾਫਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਹਾਰ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਾਏ ਹੋਣ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫਰੋਜ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਬੇਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਰੈਸਬੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣ ਤੇ BC ਦੀ ਭੋਜਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੁਇਕ ਫਰੋਜ਼ਨ ਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੈਸਬੇਰੀ ਰੀਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 2023 ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਤਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸਟਰੋਂਗਰ BC ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2020 ਦੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਸਬੇਰੀ ਰੀਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 49 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੈਸਬੇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ BC ਦੇ ਰੈਸਬੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। Good morning and welcome to the show, Patrick. Good morning. Thank you for having me on the show. So the first question is, 22 years ago you elected as a city councillor and then provincial politics, then federal politics, then again city. Now you are running for the leader for Conservative Party. What is the reason behind this and why this switching? Well, I've enjoyed, and it's been a privilege to serve at every level of government. It's taught me where there are gaps in the system to serve Canadians, where we need to find solutions. Right now, I'm running for the leadership of the Conservative Party because I believe Ottawa desperately needs change, whether it's the revolving door justice system that protects the rights of criminals more than they do the rights of victims. I'm running because there is a financial mess in Ottawa that needs to be cleaned up. The Prime Minister is spending at a rate that is going to create a burden on generations of Canadians. He has no sense of responsible finances. I'm running because I want to have a Canadian Prime Minister that will actually stand up for religious freedom. Right now, our Prime Minister is allowing minority communities in Quebec to be discriminated against. The fact that you can't wear a hijab, a turban, a cross, a kippah, and be a government worker in Quebec is offensive. We shouldn't allow second-class citizenship in our country. We should just stand up for all Canadians. So I'm running to be the leader of the Conservative Party because I want to build a big tent Conservative Party that can win the next election and build a better future for Canadians. And there is a common perception in the Punjabi community particularly. They think this Conservative Party, this is anti-immigration. Do you agree with the immigration policy of Justin Trudeau or the Liberal Listen, Party? I'm the mayor of Brampton, Ontario, which is probably the most diverse community in the country. I'm a big supporter of immigration. It's one of the
success stories of Canada. If anything, I believe Justin Trudeau has created too much bureaucracy within immigration. You look at the backlog now, it has huge consequences on the country. So let me give you an example. Right now we have massive shortages in skilled trades, yet Justin Trudeau has made it so impossible, so difficult, so arduous to bring people into Canada. I want to make sure that those pathways are open, that we can have the skill shortages addressed, we can make it easier for family reunification. And I'd go further. You know, in moments of adversity, Justin Trudeau has been absent. You look at the plight of Afghan Sikhs, and we've had a government that was tone deaf, that wasn't there to help. I'm going to be a prime minister that fundamentally supports immigration, understanding that it is an integral component of our country's success. So we can expect more liberal immigration policy? I wouldn't call it liberal immigration. I would call it Canadian immigration. We're going to expand immigration because that's what Canada needs. And every week I meet residents who have come to Canada with nothing but the shirt on their back and built companies and success and prosperity and jobs and prosperity. So I'm a big believer in immigration. We're going to expand immigration in this country. We're going to particularly focus on the skilled trades, and I'm going to stop the bureaucracy and the red tape that has really obstructed our immigration system under Justin Trudeau. So in last few elections, people, they didn't support the Conservatives. There is a perception that there is a clear-cut division, or within the party there is something going on. So do you agree, and what will you do to handle this? Well, I'm a different type of conservative, and my approach is going to be one that's a big tent, that we fight for every Canadian. It doesn't matter who you love, where you're born, the color of your skin, what God you worship. I'm going to fight for every Canadian. And frankly, where the party has lost the last few elections, it's been in suburban Canada, places like Vancouver and the Greater Toronto area. You need a leader who's got real relationships, a real understanding of the mosaic that is Canada. And I'm that candidate. I've always fought for Canadians. I've always fought for Canadians from every walk of life, and that's what I intend to do federally. And what do you think, what are the more reasons for this Conservatives' defeat in last elections? You know, there's a number of reasons, but they didn't have the relationships in suburban Canada. And you know, I understand the challenges that exist in the community. I've been involved from the outset. You know, there's if you live with the community, you work with the community. If you live in the GTA, you understand. If you live in suburban Canada, you understand it. And we need a Conservative Party that will be a ferocious voice for what's right around the world. You know, I look at the farmers' protest. I was the first Canadian politician to stand with the community. You're right. I look at the Tamil genocide. I was the first person to talk about the genocide in the House of Commons, asking for a boycott of the Commonwealth in Sri Lanka. And I look at issues that have affected Canadians in our multicultural mosaic, and I've always been there for them. And we need a Conservative leader that will fight for every Canadian, that will fight for human rights, that will fight for justice, and will be a voice for fairness. And I'm that candidate. ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਡੀਰੇਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ, ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਆ।
ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿਕਿੰਗ ਹਾਰਸ ਦਰਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 13 ਡੱਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੇਨੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਭਾਲਣ ਵੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਸ ਹਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟੀਪ ਹਿੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਕੰਮ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ CP ਰੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ CP ਰੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਕੈਥੀ ਫੌਕਸ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ CP ਰੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ 1884 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੂਪ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟੀਪ ਹਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਈ ਉਹ ਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠਾਂ ਆਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੂਪ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟੀਪ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖੋਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।